ਅੱਜ जी ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। मगर बड़े अफसोस नाल ये गल कहनी पै रही है कि जिन्ना ये लॉकडाउन का समा या कोविड का समा इस समय च लोकां नूं बहुत कुर्बानियां देनियां पईयां ने हर तरीके दियां। लोग की हारे आ मगर कांग्रेस च बैठे हुक्मरान वजीर जिते आ। इन्हां ने खजाने नूं केस तरीके नाल लुटिया, चाहे वह शराब माफिया, रेत माफिया, सीड घोटाला ਜਾਂ इंश्योरेंस के स्कैम है। मैं ਉਹਦੇ बारे तुसी सारे जानते हो, मैं ਉਹਦੇ 'ਚ नहीं ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਣਾ, देखो ਅੱਜ हाई कोर्ट 'ਚ ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला आया। ਅਸੀਂ सारे हाई कोर्ट का सत्कार करते, मगर जे हाई कोर्ट अगे पेरेंट्स की मापिया की गल ही ठीक तरह ना रखी जाए और केस कमजोरी ना रखा जाए, कमज़ोर तत्थ पेश किए जान, जेड़े वकील असल च मापिया नूं वखरा वकील करन दी लोड़ की सी। मापिया की लड़ाई तो सरकार नूं लड़नी चाहिए सी। सरकार कहती कि तुहानूं वकील का खर्चा करन दी लोड़ नहीं, असीं तुहाडे लड़ाई लड़ांगे, तुहानूं फिक्र करन दी लोड़ नहीं। प्राइवेट स्कूल्स जिन्हां दे बारे तुसी सारे जानते हो कि मैं किसी संस्था के खिलाफ नहीं, मगर ये औखा समा है, एमरजेंसी टाइप सिचुएशन है, टफ टाइम्स है, ट्राइंग टाइम्स है। सुसाइड के रेट्स वधे हुए हैं, मापे अंडर स्ट्रैस ने, बच्चे अंडर स्ट्रैस है। इस समय च भी जिमें तुसी वो कोल दा एक केस होया सी जिस सरकार ने पक्ष कमज़ोर पेश किया, जेड़े केस सरकार पिछली जित्ती सी, नवी सरकार वही केस हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि तत्थ नहीं सही तरीके नाल सामने रखे ऑनरेबल कोर्ट के अगे। हुण भी वही कुछ होया। मैं कुछ कढ़ के लिया जजमेंट जिहड़ा मैनूं ध्यान च आईयां गल्लां, यही जिहड़े केस सन कई हाई कोर्टां च, चाहे वो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उत्थे स्टूडेंट्स ते पेरेंट्स दे जेड़े हक सी उन्हां नूं प्रोटेक्ट किया गया। उहदा कारण वड्डा की है कि सरकार ने आप दे सही तत्थ रखे। कमाल दी गल है, कल दी जजमेंट तो जिन्ना मैनूं समा मिलिया, देखो रिव्यू फाइल करनी एक केवल टाइम टपाउण की प्रक्रिया। रिव्यू का फैसला तो फिर 3 महीने नहीं आना, तो 3 महीने वो मापे की करनगे। आज सारे बेचारे सड़क ते तुरे आ गए। फिर कल एक कोर्ट की जजमेंट च गल आई है, वाइल डीलिंग विद द आर्गूमेंट दैट द सेम वर वायलेटिव ऑफ द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी of unaided educational institutions act 2016। बड़े ध्यान नाल सुनियो। the state conceded, even though it may be correct that the domain of fixing the fees as per the act is that of the school। कमाल होगी। ये रिकॉर्ड हो रहा उत्थे जजमेंट च कि ये गल ठीक है कि असी ये जिहड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप दे फीस का फैसला आप कर सकदियां ने, ये स्टेट ही कंसीड कर गई है उत्थे। जबकि स्टेट का फर्ज बनता सी कि इस औखे समय च सही तत्थ रख के आप मापिया की, पेरेंट्स की आवाज़ बन के मापिया नूं जिहड़ियां मुश्किलात आ रही ने फीस बारे वो गल रख दे। हुण तुसीं वेखो हो की रहा है। जिन्ने भी स्कूल है, अज एक मापिया ने कई जगह प्रोटेस्ट शुरू करता। की प्रोटेस्ट शुरू किया कि जेड़ा नो अर्निंग, कि साडी कमाई कोई नहीं,
सो और इस कोविड के समय च कोई स्कूल नहीं, तो फिर सुभाविक है कोई फीस नहीं होनी चाहिए। एक मूवमेंट शुरू हो गई, नो अर्निंग नो स्कूल नो फीस। क्यों मजबूर होए मापे? यही मापे जिन्हां ने प्राइवेट स्कूलों च आपदे बच्चों के दाखिले कराए सी जदों उन्हां नूं तनख्वाहां मिलदियां सन। कई मापे ये जे जिन्हां दी नौकरी चों कढ़ता, जां उन्हां नूं सैलरी नहीं मिली, जां उन्हां दी सैलरी 50% हो गई है, जां उन्हां दी जे वो फैक्ट्री चलाउंदे सी कंपनी बंद हो गई है, उन्हां तो अपने मुलाजमां दी तनख्वाहां नहीं दित्तियां जा रहीआं। इस औखे समय च सरकार ने, मैं बार बार गल करदा आया इस गल दी कि इकनॉमिक पैकेज जिहड़ा पंजाब सरकार दा एक फर्ज बनदा देना, ਉਹਦੀ चर्चा ही कोई नहीं, ਉਹਦਾ जिक्र ही कोई नहीं। हुण जिहड़ा बच्चा किंडर गार्डन च है जां नर्सरी च है जां 1 च है जां 2 च है, वो ऑनलाइन क्लासिस, मेरा आपदा न्याणा दूजी क्लास च है, ऑनलाइन क्लास ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ है, ਨਿਆਣਾ लम्मा लिटिया ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ उठा के सिद्धा कर दी, फिर लिट ਜਾਂਦਾ। मतलब मैं कईयां दे मापिਆਂ ਨਾਲ मैं फिर गल कीती, कहंदे जी बच्ची बड़े छोटे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑनलाइन ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ऑनलाइन ਕਲਾਸਿਸ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਦ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਿਓ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। क्लास च भी उन्होंने बच्चों को मैनेज कर दिया ने टीचर साहबाना। उस ऑनलाइन फीस का की मतलब है? इसलिए सारा कुछ जे तथ्य सही तरीके नाल रखे जाते जज साहब अगे, ऑनरेबल जज साहब अगे, तो सुभाविक है फिर वो केस तगड़े तरीके नाल जे पंजाब सरकार लड़ती इंस्टैड ऑफ सरेंडरिंग। अज प्राइवेट स्कूलों के मदद ते सिंगला साहब उतरे ने, अज प्राइवेट स्कूलों के बुलारे बन के उतरे ने। और उसका वड्डा कारण मैं कह दिया क्योंकि कई हुक्मरान जिहड़े बैठे ने उन्हां दे अपने स्कूल ते कॉलेज चलते ने, जिथे भी रौला पै रहा फीसां दा, चाहे वो पटियाला होवे, मोहाली होवे, पंजाब दा कोई कोना होवे, वो भी सब उन्होंने दबाव हेठ सिंगला साहब आ गए। और सिंगला साहब ने मापियां की गल उत्थे नहीं रखी। जद स्कूल बंद ने तो फिर मैनू दसो, ये जदों एडमिशनां भी कराइया कईयां ने मोटे मोटे डोनेशनस लईयां ने, उदों स्कूलों ने प्राइवेट स्कूल दे एडिया एडिया बिल्डिंगां ने। और किथे तुसी उत्थे जाके पता करो फीस किहड़ी, एडमिशन फी, बिल्डिंग फी, एग्जामिनेशन फी, कंप्यूटर फी, ई केयर फी, स्पोर्ट्स फी, ट्रांसपोर्टेशन फीस, एनुअल फंक्शन फीस। जेड़े मापियां दी नौकरी चली गई है वो कित्थों देणगे फीसां? मगर सरकार नूं उन्हां दा कोई दर्द नहीं महसूस होया। उल्टा की कीता है, हाँ जां तां सरकार ये करे कि थोड़ी आमदन खत्म हो गई है, इसलिए जिन्नियां टैक्सिस पंजाब सरकार कलैक्ट कर रही है असीं वो बंद कर दिंदे। फिर भी मैं समझा उन्हां दे जेब 'च कोई बचत हो जूगा। डीजल का रेट तो सब तो महंगा वैट करता, अज तुसीं हैरान होंगे 20-21 रुपये वैट जी कल्ले कलैक्ट कर रहे हैं। अब बिजली के रेट वध गए, कोई टैक्स की रेत नहीं दिती, मगर मापियां नूं सड़कां ते छड्डता कि फेंड फॉर योरसैल्फ, तुसीं अपनी लड़ाई आप लड़ो, असीं तां प्राइवेट स्कूल दे नाल खलोवांगे। और उही कारण होया जाके उत्थे हाई कोर्ट का आर्डर च ही लिखा है कि सरकार ने अपना ग्राउंड कंसीड करते हुए ये कहता नहीं जी फीस का फैसला करने का अधिकार तो प्राइवेट स्कूलों का असीं कुछ नहीं कर सकते। हुण कहता जी जे किसी नूं प्रॉब्लम है वो चले जावे रेगूलेटर कोल, रेगूलेटर ते तां फिर तुसीं बैठे हो। जे तुसीं केस नहीं लड़ सकते तुसीं फिर उत्थे फैसला प्राइवेट स्कूल के हक च दोगे। मैं किसी प्राइवेट स्कूल या संस्था के खिलाफ नहीं, मगर जदों कोविड के समय जब सुसाइड रेट्स वध रहे हैं, पेरेंट्स अंडर स्ट्रैस ने,
कमाई अंडर स्ट्रैस है। नॉर्मल हालातां 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜੇ ਔਰ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ मतलब 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚਲੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਥਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 20-20 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਵਧਾਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਨ ਕਿ ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਗਰ ਉਲਟਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਪਾਰ ਗਏ ਆ। ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਪਾਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਿੰਗ ਮੋਮੈਂਟ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2021 ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਅ 0 ਈਅਰ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ, ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉਤਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, 10-10 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट सैक्टर कोई नहीं, हेल्थ तो इंपॉर्टेंट सैक्टर कोई नहीं, और वेलफेयर सूबे की ये जिम्मेवारी बनती है
ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਾਪੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲ ਸਕੈਮ ਵਾਂਗੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ? ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰੋਸ ਅੱਗੇ, ਆਪ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ICU 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆਪ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੰਸੀਡਡ even though it may be correct that the domain of fixing the fee as per the act is that of the school, ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫੀਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਕਰ ਜਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਦਿਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਫੀਸ ਦੇ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕੀਐਟ੍ਰਿਕ ਹੈਲਪ ਦਵਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਲੱਭ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ
ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੱਬ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੜਬੜ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਨੈਕਸਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਈਪੀਐਸ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਮਾਪੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਠੀਕ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੇਠ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਲਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੋਊਗਾ, ਮਗਰ ਜਦ ਮੈਂ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਚੋਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਜੇ ਵਕੀਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਕੰਸੀਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਾਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਲੌਬੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤਰਕ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸਟੱਡੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 3.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਈਫੋਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਆਈਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਮ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੈਡ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ WhatsApp, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਕਰ ਗਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਕਰੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੋਝ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 20-20 ਰੁਪਏ ਵੈਟ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦਾ ਵੈਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ 15-16 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣ 10 ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਛੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੈਟ ਲਾ ਦੂ, ਫੇਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਦੇਖੋ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਐਕਟ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਈ-ਨੈਮ, 2017 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, 17 'ਚ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ MSP ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਐਡੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਮਗਰ ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਕਿੱਲੀ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਉਹ B ਟੀਮ ਆਪ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ।